सुंदर बदन बदन दुख सपन सुपन गुण पूर श्री सतगुरु हर कृष्ण जी जय जय मंगल मूर दोहरा सुंदर बदन कदन दुख वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु प्यारे गुरु सवारी गुरु खालसा साध संगत जी। अकाल पुरख वाहिगुरु अंतरयामी की किरपा का सदका सतगुरु जी के पवित्र स्थान गुरुद्वारा शहीद बाबा निहाल सिंह जी नगर तलन विखे हाजरियां भरन का मौका मिल रहा है। संध्या के सजे हुए दीवाना विच कीर्तन ਅਤੇ रहरास साहिब जी के पाठ उपरंत आपां नित कर्म के मुताबिक धन सतगुरु नानक देव जी महाराज जी के सुंदर इतिहास की चल रही लड़ीवार कथा विच हाज़री भर रहे हैं। जिमें भाई संतोख सिंह जी ने भाई वाले वाली जन्म साखी नूं आधार बना के सुंदर छंदाबंदी विच सतगुरां दी ये मनोहर कथा अंकित की है, लिखी है, बनाई है। सो आपां सरवण कर रहे सी बीते कल कि सतगुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी उन्हां दी सगाई बटाले के नेड़े नगर पखो के रंधावे के रहन वाले भाई बूला चौड़ा की पुत्री बीबी सुलखणी नाल हो चुकी है। सो इस प्रकार ये सगाई की खबर जदों भाई जय राम जी ने सतगुरु साहब जी के माँ बाप के कोल उन्हां दे नगर राय भोए की तलवंडी विखे पहुँचाई है। सारा परिवार बड़ा खुश होया है। उन्होंने अगे नानके परिवार कोले पिंड चाहल विखे सतगुरु जी के नानके सन, उत्थे खबर पहुँचाई है। उत्थों सतगुरु साहब जी के नाना जी भाई रामा रामचंद जी, इस तरह उन्होंने मामा कृष्ण चंद जी ते माता भराई जी जो नानी हैं सतगुरु जी के, होर सिखा सेवकों के समेत बहुत साजो समान के नाल तलवंडी नगर विखे पहुँचे हैं। तलवंडी नगर विखे आके खुशियां मनाइया गई। इतों सारा परिवार सतगुरु साहब जी के चाचा भाई लालू जी, मेहता कालू जी, सतगुरु जी के माता तृप्ता जी, भाई मरदाना जी इत्यादि सिख सेवक राय बुलार जी तो आग्या लैके इत्थे आए हैं। इत्थे आके बड़ियां खुशियां मनाइया गई। अगे पखो के रंधावे उन्होंने घर भी जाके मिल के आए हैं। विआह का साहा मंगया है पर उन्होंने मना कर दिता कि हाले एक साल तक मैं अपनी पुत्री का विआह नहीं करना। एक साल लंघ जाने तो बाद फिर मैं ये साही चिट्ठी तुहाडे वल भेजांगा, तुसीं बरात लैके आ जाना। इस प्रकार सतगुरु सच्चे पातशाह जी फिर अपनी मोदी के कामकार के उत्ते लग गए। चुगलखोरां ने फिर बहुत चुगलियां, कदे नवाब दौलत खान के कोल जाके करनियां जी तुहाडा मोदी वो तो गरीबां नाथां नूं जाचकां नूं मंगतिआं नूं भर भर के खजाने वंडी जा रहा, तुहानूं घाटा पा देवेगा। भाई जय राम जी के कोल भी चुगलां ने जाके कहना कि तेरा साला ये जिहड़ा मोदी नानक है इन्हें घाटा पवा के ते भज जाना, बाद में तेरे गल गल आ पैनी है, तेरे वास्ते बहुत औखा हो जाना। तुरकां दा राज है, दौलत खान नवाब ने तो तेरे तो हिसाब किताब लेना सारा, तेरा सब कुछ वेचिया वटिया जाएगा। इउं चिंता जी खड़ी कर दी। भाई जय राम जी उदास रहन लग पे। इन्हां दी पत्नी नानकी जी नूं सतगुरु सच्चे पातशाह जी के सत्कारयोग भैन जी नूं जदों पता लग्या
ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਬੜਾ ਨਾਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਪੁੱਛੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਘਰ ਦੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਤੁਲਸਾ ਦਾਸੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਲੁਟਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘਾਟਾ ਪਵਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਆਪ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੰਤਰਯਾਮਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿੰਤਾਗ੍ਰਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਣਜਾਣਾ ਵਾਂਗ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੀਤੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਚਿੱਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬੁਲਾਓ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜਾਦੋ ਰਾਏ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। 5 ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਨਸ਼ੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ। ਬਾਕੀ ਮੋਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ, ਅਨਾਥਾਂ, ਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜੋ ਅੰਨ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਨ ਦਿੰਦੇ, ਜੋ ਕੋਈ ਵਸਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਚਕ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਸਤਰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 5 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 321 ਰੁਪਏ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵਾਧਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਨਫਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੋ ਨਵਾਬ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ 321 ਰੁਪਏ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ 3000 ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਬਚਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੋਹਰਾ। ਸੁੰਦਰ ਬਦਨ ਕਦਨ ਦੁਖ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਮੰਗਲ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁੰਦਰ ਬਦਨ, ਸੋਹਣੇ ਮੁਖੜੇ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਕਦਨ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਦਨ ਸੁਖਨ ਗੁਣ ਭੂਰ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ, ਭਾਵ ਬਹੁਤੇ ਗੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੈ ਜੈ ਮੰਗਲ ਮੂਰ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਲਾਂ ਦੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਦਾ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂ ਗਵਾਚ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸੰਧੂ ਗੋਤ ਦੇ ਜੱਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਪਰਯੰਤ ਸਾਥੀ ਰਹੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਇਤਿਹਾਸ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਈਆ
ਐਸੇ ਹੀ ਕਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਤਾਇਆ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਇਓ ਚਪੰਜਾ ਸਗਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਗਾਈ ਹੋਈ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਪਏ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਨੇ ਦੀਨ ਬੁਲਾਏ ਜੋ ਤੁਮ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਚੋਣਾ ਹੈ, ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ, ਪੱਖੋ ਕੇ ਰੰਧਾਵਿਆਂ ਦਾ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ, ਸਿਆਣੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਤਿ ਆਸਨ ਦਿਓ ਦਸਾਈ। ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਰਸ ਪੈ ਸਾਹ ਸੁਧਾਇਕ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਕਢਾਇਆ, ਸਾਹਾ ਸੁਧਾਇਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਹਾ ਨਹੀਂ ਕਢਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਢੁਕਵਾਂ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਲੱਗੇ, ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਥ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਸਾਹਾ ਗਣਹਿ ਨਾ ਕਰਹਿ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਹੇ ਉੱਪਰ ਏਕ ਓੰਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦਿਨਾਂ ਤਿੱਥਾਂ ਵਾਰਾਂ ਸ਼ਗਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਮਹੂਰਤਾਂ ਤਿੱਥਾਂ ਲਗਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਇਹ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਜੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹੇ ਗਿਣਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਹਾ ਗਣੈ ਨ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਹੇ ਉੱਪਰ ਏਕ ਓੰਕਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਜੋੜੀਆਂ ਧੁਰ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਾਹੇ ਗਿਣਦੇ ਆ, ਦਿਨ ਕਢਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਭ ਘੜੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮੁਨੀ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹੇ ਸੋਧ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 14-14 ਸਾਲ ਦੇ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟਣੇ ਪਏ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹੇ ਸੁਧਾਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਆਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵਸਤਰ ਹੋਰ ਪਹਿਨਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਬਾਣਾ, ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਬਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਾ ਗਣਨਾ, ਲਗਨ ਥਿੱਤਾਂ, ਦਿਨਾਂ ਮਹੂਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਾ ਕਢਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਢਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਢਾਇਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਹਾਲੇ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਭਰਪੂਰ ਵਚਨ ਵੀ ਸਰਵਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਵੀ ਜੀ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਹਾ ਸੁਧਾਇਆ। ਔਰ ਸਾਹਾ ਸੁਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਯਤ ਹੋਇਆ, ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਨਣੇ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਤਮੀ ਥਿੱਤ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ। ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿਖੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਸੁਦੀ ਸਪਤਮੀ, ਚਾਨਣੇ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 7ਵੀਂ ਤਰੀਕ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ, ਉਹ ਮਿੱਥੀ ਗਈ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੇ ਨਰਕੀਨੀ ਹੈ ਧਾਰੀ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਨਾਨਕੀ ਭਾਣ ਦਈ। ਆ ਕੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਮਾਏ ਫਰੀ ਸੁਖਵਾਰੀ। ਭੈਣ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਯਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿਹੜੀ ਭੈਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਔਰ ਇੰਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਮਾਨੋ ਕਿ ਖਿਰੀ ਸੁਖ ਬਾਰੀ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵਾੜੀ ਹੀ ਖਿਲ ਗਈ।
ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇਗਾ ਹਰ ਬਾਸਰ ਆਜ ਕੇ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦੀ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਪਾਤੀ ਲੈ ਹਾਥ ਜੈ ਰਾਮ ਤਵੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਈ। ਨਿਜ ਦੀਨੋ ਬੁਲਾਏ ਕੈ ਪਾਠ ਉਚਾਰੀ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ। ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ। ਸੁਰਨਨ ਮੈਂ ਸੁਨ ਮਾਸ ਪਸਾੜ ਕੀ। ਜਦੋਂ ਕੰਨੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, 7ਵੀਂ ਸੁਦੀ ਦੀ 7ਵੀਂ ਤਰੀਕ ਦਾ, ਚਾਨਣੇ ਪੱਖ ਦੀ 7ਵੀਂ ਤਰੀਕ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਕੀਨੀ ਤਿਆਰੀ ਸੁਰੈ ਗਵਾਰੀ। ਅਗਾਊਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੀਨ ਮਲੋਪਤ ਸਾਹ ਫਲ। ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਚਲ ਨਾਗਰੀ ਆਵਤ ਲੋਚਨਾ ਚਾਰੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸੋ ਸੁੰਦਰ ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ। ਭੂਖਾਂ ਅੰਬਰ ਕੋਟ ਪਟੰਬਰ। ਸੁੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹਾਰੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਸਨ ਡਾਰਤ ਸਤਾਸ ਕਰ ਸਤਕਾਰਤ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਣ ਡਾਉਂਦੀ, ਆਸਣ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਰਾਮ ਜੀ ਆਨੰਦ ਡਾਰੀ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀਰਤਨ ਗਾਵਤ ਜੇ ਮਨ ਭਾਵਤ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੀ ਹਰ ਗਾਵਤ ਹੈ ਮਿਲ ਸਾਜੀ। ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਹੈ, ਉਹ ਗਾ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਵਿੱਤਰ ਜਿੱਤੇ ਕੋ ਬੁਲਾਏ ਕਹਿ ਜੈ ਰਾਮ ਮਿਉ ਲਾਏ ਦਾ ਬਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਧਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕੀਜੀਏ ਤਿਆਰੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਰੁਤ ਜਾਨਕੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਨਿੱਧਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਵੋ। ਕੁੰਕਮ ਸੁਪਤੀ ਆ ਸੁਹਾਏ ਜਿਸ ਕਾਨ ਸੰਗ। ਚੰਦਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੇਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਕੇਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਿੱਧੇ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਧਾਮ ਹੁੰਦੇ ਕਾੜਾਨ ਦੀਨੀ ਮਾਨ ਨਾਨਕੀ। ਔਰ ਕੁਝ ਮਠਿਆਈ ਤੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿੱਧੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਫੜਾਈ। ਚਲੇ ਉਹਦੇ ਜੇ ਢਾਏ ਸਭ ਮਾਰਗ ਬਿਹਾਈ ਕਰ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿੱਧਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਾਏ ਭੋਜ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਘਰ ਘਰ ਜਾਏ ਸੁਧ ਦਈ ਹੈ ਗੁਰਖਾਨ ਕੀ। ਔਰ ਰਸਤਾ ਪੰਧ ਨਿਬੇੜਦਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਤ ਹਰ ਖਾਏ ਪੁਰ ਆਨੰਦ ਨਾ ਮਾਏ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੇ। ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਏ ਭਨੈ ਬਾਉ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਮਾਨ ਕੀ। ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਕਿ ਤੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅੱਜ। ਦੋਹਰਾ ਅਰਬ ਕਰਤ ਪੁਰ ਮੈਂ ਸਰਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਕਾਲੂ ਕੋ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਪੂਰਨ ਤਿਆਰੀ ਕੋ ਕਰਤ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਕਰਤ ਧਨ ਕਰ ਜਾਏ। ਔਰ ਧਨ ਨੂੰ ਖਰਚਣ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲਾ ਧਨ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋਰਠਾ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕੀ ਮਾਤ ਕਰੀ ਰੀਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੇ ਜੋ ਰੀਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੰਗਲ ਸਦਨ ਸੁਹਾਗ ਤੋਰਨ ਦਰ। ਸਾਰੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਹਾਤ ਤੋਰਨ ਦਰ ਪਰ ਰਾਜਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਰੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੁਝ ਪੱਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰ ਕਿਨਾਰ ਸਭ ਲੀਨੀਆਂ ਘਰ। ਔਰ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਧਨਵਾਰ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਕੀਨੇ ਅੰਗਨਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੋ ਆਨੰਦ ਹੋਰੇ ਆਵਤੀ। ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਵੇਦਨਾ ਬਦੋਟੀ ਸ਼ਬਦ ਸਭਨਾ ਕੀ ਦੁਟੀ ਮਨੋ। ਬੇਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਹੁਟੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੀਆਂ, ਮਾਨੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਂਧ ਬਾਂਧ ਟੋਲੀ ਮੁਖ ਮੰਦ ਮੰਦ ਗਾਵਤੀ। ਟੋਲੀਆਂ ਬੰਨ ਬੰਨ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਲੈਅ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਨਰੀ ਜਿਵੇਂ ਨਿਗਾਰ ਛੁੱਟੀ ਸੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰੇ। ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਲੰਮੀਆਂ ਲਟਕਾ ਕੇ ਪਹਿਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਦੀ ਕਰੇ ਭਾਲ ਫਰੀਏ ਉਲ ਸਾਵਤੀ। ਔਰ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਨ। ਬਰੀਦਾਰ ਨਾਰੀ ਗੁਰ ਮਾਤ ਸਦਕਾਰੀ ਸਭ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਭਈ ਵੀਰ ਭਾਰੀ ਘਰ ਥਾਮੂ ਨਾ ਪਾਲਤੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਰਹੀ ਬਾਕੀ। ਦੇ ਟੈਂ ਵਧਾਈ ਰੇਖ ਸੋਗਰੀ ਚੜਾਏ ਸੀਸ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਗੁਣਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਾਉਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਜ ਸੋਤ ਈਸ਼ਕ ਅਬ ਵਿਗਨ ਮਨਾਵਈ। ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਰਤਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋਨਪੁਰ ਸਾਰੇ ਆਏ ਜੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਿਲ। ਨਗਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੰਗਤੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੰਗਤ ਜੋ ਦੇਖ ਸੋ ਸੂਚਨਾ ਹਟਾਵਈ। ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾਨ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਖੁੱਲਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਨਾ ਪਕਵਾਨ ਵੰਡ ਦਿਨ ਸੁਨਮਾਨ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਵਾਏ ਗਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਅਦਗ ਅਮੰਗ ਸੰਗ ਅੰਗ ਮੈਂ ਨਮਾਵੀ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਹੈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੀ। ਦੁੰਦ ਦਿਓ ਫੇਰੀ ਪੌਰ ਧਰੀ ਬਿਦ ਕਰੀ ਬਾਜੈ। ਔਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੰਦਵੀਆਂ ਨਗਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਭੇਰੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਰਨ ਕੀ ਭੀੜ ਭਰੀ ਹੈ ਸੁਖ ਪਾਵੀ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੋਲ ਰੀਤ ਜੋ ਕਾਉ ਕਾਲੂ ਸਭ ਨੀਨ ਸੋ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੀ ਰੀਤੀ ਸੀ, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ। ਲੌਕਿਕ ਆਏ ਬੇਦੀ ਸਭ ਕੋ ਹਿਰਦੇ ਹਰ ਖਾਇ ਕੈ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੇਦੀ ਹੈ ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ, ਸੋ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਬੋਲ ਕੈ ਬਦਨ ਨਿਜ ਸਸੁਰੇ ਸਦਨ ਸੁਤ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਥੇ? ਨਿਜ ਸਸੁਰੇ ਸਦਨ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਹੈ ਚਾਹਲ ਨਗਰ, ਉੱਥੇ ਖਬਰ ਭੇਜੀ। ਸੁਧ ਭੇਜੀ ਦਸ ਪਦ ਏਕ ਮਾਨਵ ਪਠਾਇ ਕੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਭੇਜੀ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਕੇ। ਸੁਣੀ ਮਨ ਭਾਏ ਜਨ ਮੰਗਲ ਕਰਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਹਤੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਖਬਰ ਲੱਗੀ, ਚੰਗੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ। ਲੇਖੈ ਸਮਾਜ ਸਭ ਆਏ ਸੁਖ ਪਾਇ ਕੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ, ਲੀੜਾ ਲੱਤਾ ਵਸਤਰ, ਜੋ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਆ ਨਾ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਕਾਲੂ ਗਏ ਤਬ ਰਾਏ ਕੇ ਪਾਸ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਕਰੀ ਅਰਦਾਸ ਤੁਮੀ ਜਬ ਖਾਨੀ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਕੋ ਵਿਆਹ ਚਲੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੇ ਮਮਠਾਨੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਆਏ ਸਲੇਨ ਕੋ ਆਇਓ ਮੈਂ ਰਾਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਪਟਵਾਰੀ ਸਨ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਦੇਹੋ ਬੁਝਾਏ ਕੈ ਬਾਤ ਸਿਆਣੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਰੋਸ ਮੈਂ ਲਾਏ ਭਇਓ ਸੁਣ ਕੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਸ਼ਰਧਾ ਬਹੁਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਵੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਪਿਆ, ਸਗਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਮਤ ਕਾਲੂ ਰਹੀ ਤਦਨੀਕ ਜਾਣੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਲੂ ਤੇਰੀ ਮਤ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣਾ ਵਾਲੀ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤਾਤ ਪਛਾਨਤ ਭੇਦ ਲਖੈ ਨਹਿ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਛਾਣਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਦੋਗਤ ਮੋਏ ਕਰੈ ਬਿਨ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਦਾਸ ਲਖੈ ਤੇ ਕੋ ਮਨ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਤਿਉ ਲੋਕ ਕੇ ਪਤ ਜੋ ਗਤ ਦਾਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਗਤ ਦਾਨੀ ਮੁਕਤੀ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਓ ਦਿਲਦਾਰ ਮਰੰਜ ਸੁਨੈ ਬਤ। ਇਹੋ ਜੇ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਰੰਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਕਰੋ ਨਾ ਐਸ ਬਖਾਨੀ। ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖਿਓ। ਤੋਹਿ ਰਹਿਓ ਸਮਝਾਏ ਕੈਸ ਬੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਹੇ ਰਹਿਓ ਸਮਝਾਏ ਸਭੈ ਵਿਦ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਏਕ ਵੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮਨ ਮਾਨੀ। ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੜੋ ਬਕਾਇਤ ਬਖਾਨਤ ਰਾਏ ਸੁਨੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਸੁਣੀਏ, ਤੁਮੈ ਈਸ਼ਵਰ ਕੇ ਸਮਝਾਨਤੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਐਸਰੀ ਪੁਰ ਕੇ ਪਤਰਾਵਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪੁਰੀ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ ਰਾਜੇ ਹੋ। ਆਦਰ ਮਾਨ ਪਛਾਨਤੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਛਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਆਦਰ ਔਰ ਨ ਬਾਤਨ ਕੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਖਾਲੂ ਮੈਂ ਹੀਨਤ ਮਾਨਤੋ ਹਾਂ। ਪਰ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਨਕ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਮਾਣਾ ਨਿਤਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਘਿਰਣਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੀਸ ਕਰੀਟ ਸੁਹਾਵਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ। ਪਗ ਪਾਵਤ ਮੂੜ ਮੈਂ ਮਾਨਤੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁਕਟ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਦੇ ਤਾਜ ਨੂੰ, ਪੱਗ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਅਬ ਕੋ ਕਹਿ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਿ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਦ ਚੋਂ।
ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਸੋ ਰਖਾ ਹਉ ਬਖਸ਼ਣ ਕੋ ਕੌਣ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਉ ਬਖਸ਼ਣ ਕੋ ਕੌਣ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ। ਬਖਸ਼ਣ ਉਚਿਤ ਸੋ ਬਖਸ਼ਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਨ, ਉਹ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਸੁਧ ਨਾਨਕ ਤੁਝ ਭਾਵਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਬਿਨ ਬਖਸ਼ਣ ਬਖਸ਼ੇ ਸਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸੇ ਦਾਤੇ ਐਸੇ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਫਟਕਾਰ ਦੀ ਸੀ, ਦੁਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ। ਆਹ ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਮਾਸ ਦਾ ਭਖਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਤ ਸੱਜਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਭੂਮੀਏ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ ਬਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਗਿਣਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਤਸੱਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਾੜੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਮਾੜਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੂਜਾ ਮਾੜਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ, ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਬੁਰੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕਰਨ ਬੁਰਾਈ, ਮਾਫ ਕਰਨ ਕਈ ਸਿਆਣੇ। ਬੁਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੁਰਾਈ ਹਰੇਕ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾੜਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੇ ਆ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰੇਕ ਹੀ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਬੁਰੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕਰਨ ਬੁਰਾਈ, ਮਾਫ ਕਰਨ ਕਈ ਸਿਆਣੇ। ਬੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਣੇ। ਬੁਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕਰਨੀ, ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਈਆ ਜਾਓ ਅਬੈ ਹਮਰੀ ਦੇਤੇ ਕ੍ਰਿਤ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤਰਫੋਂ ਜਾਓ ਬੰਦਗੀ ਨਾਨਕ ਖੰਦਗਾਰੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ, ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਆਖਲ ਹੋਏ ਮੁਰਾਦ ਤੁਮਾਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਏ ਕਰੇ ਸਭ ਕਾਰ ਸਵਾਰੀ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਦੇਵੇ। ਸ਼ੂਨਤਾ ਹੋਏ ਉਦਾਰਤ ਧਾਰ ਕਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੰਜੂਸੀ ਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਜਾਇਓ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਾਰ ਸਖੀ ਦਾਤੇ ਬਣ ਕੇ ਧਨ ਖਰਚਿਓ ਖੁੱਲਾ। ਉਪਵਿਆਹ ਸੋ ਕੀਰਤਕਾਰੀ। ਕਰੋ ਉਪਵਿਆਹ ਸੋ ਕੀਰਤਕਾਰੀ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲਾ ਧਨ ਖਰਚ ਕੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾ ਜਸ ਹੋਵੇ। ਮੋਹਿ ਨਕੇਤ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸੁਦੇਵ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਸਰਦਾ ਬਣਦਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ। ਐਸੇ ਉਦਾਰਤ ਆਤਨ ਭਾਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਥ ਪਾਲਕੀਆਂ ਇਤਿਆਦਿਕ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਹੈ। ਨੀਨੇ ਤਰੰਗਮ ਭੂਖਨ ਸੰਜਤ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਸੁੰਦਰ ਕਾਠੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਲੈ ਲਏ। ਸੁੰਦਰ ਜੀਨ ਜਨੈ ਸ਼ਬਸ਼ਾਈ। ਸੁੰਦਰ ਕਾਠੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਚੰਦਨ ਆਉ ਸਕਟੇ ਸਭ ਸਜਕੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੱਥ ਗੱਡੇ ਆਦਿਕ ਸਜਾ ਕਰਕੇ। ਤੰਬੂ ਬਨਾਤ ਦੇ ਸਮੁਦਾਈ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤੰਬੂ ਕਨਾਤਾਂ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਾਲੂ ਤਨਾ ਕਾਲੂ ਨਾ ਦੇਵਤੈ ਤਨ ਹਾਥ ਮੈਂ।
ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਧਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਭੂਪਤ ਦੇਤ ਭਇਓ ਕਰਿਆਈ। ਪਰ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੇ ਮੱਲੋ ਜੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦਨ ਕੋ ਕਰ ਹੋਏ ਪਿਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲਈ। ਦਿਲ ਧਾਮ ਗਇਓ ਮਨ ਮੈਂ ਹਰਿ ਖਾਈ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਏ। ਮਾਨਵ ਭੇਦ ਬੁਲਾਏ ਪਟੇਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਭੇਜਿਆ। ਸਭ ਹੈ ਪੁਰ ਮੈਂ ਰਹਿ ਬੇਦੀ ਸੋ ਕਿਤ ਗਿਆਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਤ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੇਦੀ ਸਨ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਭੇਜਿਆ, ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਬਖਾਨ ਕੀਓ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ। ਮਨ ਜਾਨੋ ਮਨ ਸੋ ਹਮਾਰੇ ਗਿਆਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਸੋ ਪਟਵਾਰੀ ਨਿਧਾਨ ਕੋ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਢੁਕਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਖੋ ਕੇ ਰੰਧਾਵੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਸੋ ਰੰਧਾਵੇ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ ਭਾਈ ਮੂਲਾ। ਜਿਨ ਕੇ ਬਹੁ ਗ੍ਰਾਮ ਠੀਕ ਜਾਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿੰਡ ਹੈ ਰੰਧਾਵਿਆਂ ਦੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਔਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲਾਰਾ ਵੱਡੀ ਕੁਲ ਹੈ। ਭੂਲ ਕਰੋ ਮਿਲ ਕੇ ਜਦ ਪਾਵਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੰਗਾ ਜਸ ਫਲਾਉਣਾ, ਚੰਗੀ ਮਹਿਮਾ ਫਲਾਉਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੀ ਵੀ। ਜੇ ਜਗ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭ ਰੀਤ ਸੁਆਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਰੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਤੁਮ ਨੈ ਲਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਮੇਰੇ ਦੀ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਹੈ ਸਭ ਏਕੀ ਰਾਜ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗਮਨੋ ਅਬੈ ਬਲੰਦ ਤਜ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਚਾਲਾ ਮਾਰੀਏ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸੁੰਦਰ ਸਾਜੋ ਸਾਜ। ਔਰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਅਸਵਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਲਓ। ਸੁਨ ਸੁਨਣ ਬੇਦੀ ਸੁਬੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੇਦੀ ਹਨ, ਬਾਣੇ ਭਰੇ ਬਨਾਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਾਣੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਲਏ। ਧਨ ਜਿੰਦ ਧਾਮ ਵੇ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਧਨ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ। ਤਵੇ ਚਤੁਰ ਚਤ ਗਾਏ। ਇਹ ਚਤੁਰ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਸੋਈਆ ਕੰਚਨ ਭੂਪਨ ਪਾਏ ਕਨੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨੇ ਹਨ। ਨਗ ਬੀਜ ਬਨੇ ਜਨ ਕੇ ਚਮਕਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗ ਜੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਬੜੇ ਝਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਕੰਕਣ ਅੰਗਦ ਕੁੰਡਲ ਤੇ ਮੁਖ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਕੰਕਣ ਕੜੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗਦ ਬਹੂਟੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੁੰਡਲ ਪਹਿਨੇ ਹਨ। ਮੁਖ ਮੰਡਲ ਸੁੰਦਰ ਗੋਦਰ ਸਾਮੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਡਲ ਦੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਸਾਲ ਭਲੇ ਕਰ ਧਾਰ। ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨੀਆਂ ਹਨ। ਅਮੋਲਕ ਫੂਲ ਲਿਏ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜੂਰੀ ਹੈ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁਪੱਟੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੀਸਨ ਪੈ ਸਿਰ ਪੇਟ ਬਦੇ। ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੰਦਰ ਚੀਰੇ ਦਸਤਾਰੇ ਸਜਾਏ ਹਨ। ਹਰ ਕੈ ਕਰ ਕੀ ਅਦਕਾਏ ਸੁਆਮੈ। ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚੀਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਲਗੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਸ਼ੈਦ ਸ਼ਬੀਲੇ ਛਬ ਭਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੋਭਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਸ਼ਾਬ ਛੁਡਾਏ ਹੱਥ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛਾਪਾਂ ਛੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨੇ ਹਨ। ਸਜ ਸਜ ਬਾਣੇ ਆਪਣੇ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਅਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਭਏ ਬਰਾਤੀ ਸਾਥ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਰਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਵੇਤਾ ਸਿਆੰਤਨ ਤੋ ਰੰਗ ਸਕਟ ਪੈ ਅਰੁਟੇ ਕੋ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਈ ਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਨੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋਏ। ਜਰੀ ਸੰਗ ਜਰੇ ਰਾਜਨ ਉਡਕ ਸਾਰੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਆਦਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਰੀਦਾਰ ਹੈ, ਜਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜਾਊ ਹਨ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਵਸਤਰ ਸ਼ੋਭਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਦੁ ਬ੍ਰਿੰਦ ਸੰਗ ਗਮਨੀ ਮੰਗ ਮਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਹੁਟੀਆਂ ਹਨ ਬੇਦੀਆਂ ਦੀਆਂ,
ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਹਿਤ। ਅੰਗਨ ਸ਼ੰਗਾਰ ਕੈ ਅਨੰਗ ਮਾਨ ਕਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸਜ ਧਜ ਹੈ ਵੀ ਮਾਨੋ ਕਾਮਦੇਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਬਾਜਤ ਬਜਾਨ ਹਰ ਕੌਤਕ ਕਰਨ ਹਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬੈਂਡ ਬਾਜੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਏ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਭਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ, ਪੰਡਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਮਾਨ ਲੱਦਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਏ ਸਾਰੇ। ਤੁਖਾਰ ਊਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਮਾਮੇ ਨਗਾਰੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਗਾਰੇ ਦਮਾਮੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੀ ਡੰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਚੋਬਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੁੰਦਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਨ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਸੁਰ ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਗੀਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਚੜ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਨਗਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਸਤਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਾਮਾ ਭਾਈ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਰਾਤ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੱਛੀਆਂ ਉਹ ਕੇਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਖੇਡਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਹ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਭਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਏ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਥਾ ਉਚਿਤ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਕੀਤਾ, ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਠਿਆਈ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਮੰਗਾ ਕੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਾ ਬੰਨ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੁੱਛੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੁੰਦਰ ਸਜੀ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਤੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
ਦੋ ਕਰ ਬੰਦ ਪਦ ਬੰਦੇ ਸੀਸ ਨਾਇਓ। ਜਪ ਦੇ ਬੰਦਨਾ ਕਰਨੇ ਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕਾਲੂ ਨੇ ਉਤਾਲ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗ ਹਿਤ ਨਾਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਇਓ ਪ੍ਰੀਤ ਮੈਂ ਵਿਸਾਲ ਨਿਜ ਕਰੇ ਸੋ ਲਗਾਇਓ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਨੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਵੇਦੀ ਸਭ ਕੌਰ ਭਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਕੌਰ ਮਿਲੇ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਵੇਦੀ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਭਰ ਭਰ ਕਰ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਓ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਪੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸੁੰਦਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਰੰਗੇ ਪੰਸ ਸਿਰ ਮੌਰ ਨਿਜ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਤੀ ਹਨ, ਸੋ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਦੀ ਕੁਲ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ ਦੌਰ ਦੌਰ ਜਾਂਗੋ ਦਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਛਾਇਓ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰ ਨਾਮ ਕੋ ਧਨ ਜਿਤੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ। ਤੀਨੋਂ ਕਾਲੋ ਹਾਥ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹੀ ਜੈ ਰਾਮ ਸੁਨਾਏ ਪੁਨ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਲੇਖੇ ਕੀ ਗਾਥ। ਸਾਰਾ ਜੋ ਲੇਖੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਰਤਾਰਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਉਹ ਗਾਥਾ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿ ਸੁਣਾਈ। ਸੋਰਗਾ ਔਰ ਦਰ ਹਰਤ ਵਿਸਾਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਧਨ ਕਮਾਵੇ, ਜਦੋਂ 321 ਰੁਪਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਾਲੂ ਬੋਲਿਓ ਬਚਨ ਤਬ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਵਚਨ ਬੋਲੇ ਕਾਰਨ ਕੋ ਅਪਕਾਰ। ਭਲਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਚਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਭਇਓ ਧਨ ਲੋ ਕਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਮਾ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਭੇਵ ਨੇ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਭੇਵ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਹਨ। ਏਕ ਦਰਬ ਕੀ ਲਾਲਸਾ। ਬਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਬ ਦੀ ਧਨ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹੀ ਲਾਲਸਾ ਰਹੀ। ਜੋ ਨਾ ਕਰੇ ਪਹਿਚਾਨ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਰਤਾ ਹਰਤਾ ਜਗਤ ਕੋ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਹਰਤਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਨਾਨਾ ਬੇਦ ਭੋਜਨ ਕਰਾਏ ਪੈ ਜਮਾਏ ਨਾਲ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਬਨਦਾ ਕੀ ਪਾਤੈ ਵਿਸਾਏ ਹਿਤ ਕਾਨ ਕੋ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੰਗਤਾਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ। ਆਵ ਜੇ ਹੈ ਉਜਰੀ ਜਿ ਸਭ ਕੋ ਆਹਾਰ ਦੀਨੋ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਖਾਨ ਪੀਨੇ ਸੁਖਵਾਨ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕ ਛਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਸੁਖ ਮਨਾਇਆ। ਚਤੁਰ ਕਰਨ ਕੇਰੇ ਕਰਨ ਕਰਨ ਫੇਰੇ। ਫਿਰ ਚਾਰੇ ਵਰਨ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦਰ ਵੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਫੇਰਿਆ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਪੂਰਨ ਨਰਨ ਫੇਰੇ ਕਾ ਰੰਗ ਜਾਣ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਰੰਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਮਠਿਆਈਆਂ ਆਦਿਕ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਸਭਨ ਦਿਵਾਇ ਬੁੱਧ ਸਾਜੋ ਮਢਾਇਓ ਅਤ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਧਾਈ। ਬੜੋ ਜਤ ਜਾਇਓ ਪੀਜ ਪੁਰ ਸੁਲਤਾਨ ਕੇ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾ ਫੈਲ ਗਈ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਈ ਆ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਭੰਡਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ
ਰਿੰਦ ਮਦਰ ਭਗਵਾਨ ਕੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਠੇ ਪਕਵਾਨ ਮਠਾਈਆਂ ਆਦਿਕ ਹਨ ਸੀਸ ਨਰਨ ਦਰਵਾਏ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਖਾ ਕੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾਲ ਕੋ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਪਾਲ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਨਿਰਪ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨਵਾਬ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੀਨ ਜੈ ਨਾਮ ਸੁਜਾਏ। ਸਭ ਮਿਠਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋਰਠਾ ਲੱਖ ਆਨੰਦ ਕੋ ਬਿੰਦ ਪਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਇਹ ਮਿਠਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ। ਰਿੰਦ ਸੁਬਦਨ ਦੇ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਤ ਮਿਲੰਦ ਸੁਛੰਦ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਮੋਹਿ ਲਗਨ ਤੇ ਠਹਿਤ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣੀ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ। ਵੇਤ ਬੋਲੇ ਗੁਣ ਐਨ ਹਰ ਬਿੰਦ ਸਮ ਐਨ ਲੋਨੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੇ ਅਵ ਲੋਕ ਕੋਨੇ ਮੈਨ ਬਿਨ ਮਾਨ ਕੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਵਰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਦੇਵ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੱਜਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਮੈਂ ਵਸਾਏ ਤਨ ਸਾਧਨ ਮਿਲਾਏ ਸ਼ੁਭ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵਟਣਾ ਮਲਿਆ। ਗਾਏ ਗੀਤ ਅੰਗਨਾ ਬਣਾਏ ਬੈਨ ਮਾਨ ਕੇ। ਸੋ ਬੜੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਹੈ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਏ। ਵੱਡੀ ਭਾਗਨ ਸੁਹਾਗਨ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 7 ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਗਨ ਮਰਦ ਭਰੇ ਬੇਬੀ ਕੋਲ ਭਾਨ ਕੇ। ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਅਵਤੰਸ ਸੂਰਜ ਰੂਪੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਟਣਾ ਮਲਿਆ। ਨਾਨ ਗੁਣ ਬਿਨੋ ਗੁਣ ਦੀਨਨ ਕੋ ਦਾਨ ਦੀਨੋ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਸਨ ਅਸਿਨ ਕੁਰਬਾਨ ਸੁਖ ਦਾਨ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ। ਸੋ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਲਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਸੋਈਆ ਸੋਧ ਪੀਰ ਤੋ ਕੋਲ ਧਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਸ਼ੁਭ ਹਾਥ ਬਨਾ ਜਨ ਕੇ ਕੰਗਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਗਣਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਭੂਖਨ ਭੂਖਤੈ ਤਨ ਤਾਹ ਤਨ ਮੈਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਹਿਣੇ ਸ਼ੋਭਦੇ ਹਨ। ਕਰ ਸ਼ਾਪ ਛਡਾਇਨ ਕੋ ਰੰਗਨਾ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾਂ ਛੱਲੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਰੰਗਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਪਹਿਨੇ ਹਨ। ਸੀਸ ਬਦਾ ਸਿਰ ਪੇਟ। ਖੱਬੇ ਸੀਸ, ਹਾਂਜੀ, ਸੀਸ ਬਦਾ ਸਿਰ ਪੇਟ ਭਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਚੀਰਾ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰਾ ਫੱਬਦਾ ਸਜਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬ ਚਾਰ ਬਲੋਚ ਬਲੋਚਕ ਬਲੋਕਤ ਅੰਗਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੂਪਮ ਕੰਦ ਆਨੰਦ ਕੇ ਕੰਦ ਬਨਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਨੰਦ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਖ ਚੰਦ ਕਲੰਕ ਬਿਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕੋ ਸੀਸ ਕਰੀਟ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਮੁਕਟ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਹਾਵਤ ਲਾਲ ਤੁਨੀ ਸੋ ਹਰੀ। ਜਿਸ ਮੁਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਅਣੀਆਂ ਸ਼ੋਭ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੀ ਲੋਕਨ ਬਦ ਬਲੋਕਤ ਆਨਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਠੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਟੂ دیਵਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਆਨਨ ਲੋਚਨ ਢੀਸ ਕਉ ਨਾ ਕਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਇੱਕ ਟੱਕ ਨਿਗਾਹ ਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਭਵਾਉਂਦਾ। ਹਰੀ ਆਪਦ ਤਾਨਰ ਕੀ ਸਗਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਦਾਂ ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਲ ਗਈਆਂ। ਜਿਨ ਮੂਰਤ ਸੋ ਫਰਮਾਏ ਧਰੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਜੇ ਧਜੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਈ। ਧਰੀ ਅੰਗਨ ਮੈਂ ਸੁਖਮਾ ਸੁਖ ਕੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਗ ਕੋਮਲਤਾ ਬਲਵੀਰ ਭਰੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਮਲਤਾ ਹੈ
ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਧਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ਤ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਲੈ ਤੈਂ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਤਾਤ ਕਮਾਈ ਕੋ ਕਾਲੂ ਬਿਲੋਕ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਲ ਉਦਾਸ ਦਾਲੋ ਦੇਈ, ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਮਾਉਣਾ, ਹੌਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਵਤ ਰਾਗ ਕਲਾਵਤ ਗਾਵਤ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਵਤ ਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਰਾਗ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵਤ ਦੇਖਤ ਪਾਵਤ ਸਈ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਧਨ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਬਹੁਤ ਸਾ ਭਇਓ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਵ ਕੀਨ ਕਵਿਤਨ ਮਦ ਭਰਈ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਵਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਮੰਗਲ ਹੋਤ ਸੁਹਾਵਨ ਸੁਹਾਵਨ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸ਼ੋਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਨ ਭਾਵਨ ਭਾਟ ਰਟੈਨ ਕੋ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਭੱਟ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲਾਗੀ ਸਭਾ ਸਭ ਵੇਦਨ ਕੀ, ਇਉਂ ਸਾਰੇ ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਦਰਬਾਰ ਸਜ ਗਿਆ। ਨਟ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਕਰੈ ਤੁਨ ਕੋ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐ, ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੇ ਐ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰੀਜ ਹਿਰਦੈ ਬਖਸ਼ੈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ਨ, ਔਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੇਦੀ ਰੀਝ ਰੀਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਏ ਕੈਸੋ ਹਰ ਕੈ ਤਨ ਕੋ, ਉਹ ਧਨ ਨੂੰ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਸ ਬਿਲਾਸ ਕਰੈ ਮਿਲ ਕੈ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਾਸਾ ਵਿਲਾਸਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਕਾਤਵ ਭਾਂਤ ਅਨੇਕਨ ਕੋ, ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਂਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਨਾਟਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰੀ ਚਾਰ ਪਰਾਤ ਬਣੀ ਸਕਰੀ, ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਤ ਇਹ ਬਣੀ ਫਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਨ ਭੂਖਨ ਜੇ ਬਜਰਾਵਤ ਜਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਜੜਾਊ ਗਹਿਣੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਰੀ ਦੋਜ ਫਿਰੈ ਵਿਚਨਾ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜਰੀ ਦੋਜ, ਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਢਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਿਜਨਾ ਨਾਮ ਪੱਖੇ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਪੈ ਸਮਾਨ ਸੁਰਜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਕਾਂਤ ਧਰੀ, ਸਭ ਪੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਸਮ ਸੂਰਜ ਕੇ ਜਿਹ ਕ੍ਰਾਂਤ ਧਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਨੇ ਦੀ, ਪੱਖੇ ਦੀ, ਜਰੀਦਾਰ ਦੀ ਸੂਰਜ ਵਰਗੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੌਸ਼ਕ ਪੈ ਧਰੀ ਪੌਸ਼ ਅੰਗ ਪਟੰਬਰ, ਸਵਈਆ, ਸਵਈਏ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ। ਧਰੀ ਪੌਸ਼ ਅੰਗ ਪਟੰਬਰ ਅੰਬਰ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਜੰਬਰ ਜੋਗ ਕਰੀ, ਹੈ ਪਸ਼ਮੰਬਰ ਸ਼ੋਭ ਕਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੇ ਵਸਤਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ। ਹਰੀ ਸੁੰਦਰ ਰੰਗ ਅਨੇਕਨ ਕੀ, ਸੋ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁੰਦਰ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਪਰਹੂਤ ਸਭਾ ਤਜੀਰ ਸ਼ਰੀ, ਇਉਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇੰਦਰ ਦੀ ਸਭਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿੱਕੀ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਦਿਵਸ ਬਤੀਤੇ ਕਿਤਕ ਏਵ, ਇਉਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਾਹਾ ਆਇਓ ਸੁਦੀਪ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗੇ ਕਰਨ ਤਿਆਰੀ ਚਲਣਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਗਿਆਨ ਕੁਲ ਕੋ ਦੀਪ, ਆਪਣੀ ਵੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਦੀਪਕ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਈਆ ਭੂਪਤ ਪਾਸ ਜੈ ਰਾਮ ਗਇਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਗਏ ਹਨ। ਬਦਲੇ ਮਨ ਕੀ ਸਭ ਗਾਤ ਸੁਣਾਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੀਨੇ ਮਤੰਗ ਅਬਾਰਨ ਸੰਗ, ਸੋ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦਾ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਜੋ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗੀਆਂ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਘੋੜੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਅੰਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਹਾਥੀ ਆਦਿਕ ਦਿੱਤੇ। ਰੰਗਮ ਸੋ ਅਸਵਾਰ ਬਣਾਈ, ਅਸਵਾਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁੰਦਰ ਘੋੜੇ ਦਿੱਤੇ। ਭੂਖਣ ਸੁੰਦਰ ਕੰਚਨ ਬੇਨਗ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਹਨ ਨਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜੇ ਹੋਏ ਸੋਨੇ ਦੇ। ਈਤ ਜਰਾਵਨ ਸੋ ਸ਼ਵਛਾਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੜਾਊ ਹਨ
ਸੋ ਉਹ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੇ। ਔਰਤ ਖਾਲ ਦੇ ਹਿਤ ਭਾਰਨ। ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਊਠ ਬੋਤੇ ਆਦਿਕ ਦਿੱਤੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੰਬੂ ਕਨਾਤਨ ਕੇ ਸੁਮਦਾਈ। ਤੰਬੂ ਕਨਾਤਾਂ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਕੜਿਲ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲਖ ਜੈ ਸਮੋਦੀ ਆਪਣੇ। ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਮੇਰਾ ਮੋਦੀ ਹੈ। ਜਸ ਅਬਦਸ ਜਗ ਮਾਜ ਮੁਝੈ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਮਹਿਮਾ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਵਿਆਹੁਣ ਆਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਰਹਿ ਗਈ, ਅਪਜਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨਵਾਬ ਦਾ ਮੋਦੀ ਇੰਨੀ ਸਾਜ ਧਾਜ ਨਾਲ ਵਿਆਹੁਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੇ ਹਰਖ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਹਿਤ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਵੱਡਾ ਫੈਲਾਓ। ਤਾਂ ਸਖੀ ਦਾਤੇ ਬਣ ਕੇ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪੁਸ਼ਾਕੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੀ ਲੌਕਿਕ ਰੀਤੀ ਸੀ ਕੁਲ ਦੀ, ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਵੈਦਿਕ ਰੀਤੀ ਜੋ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਿਆਣੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕੋਇਲਾਂ ਚਹਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਹਨ ਤੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹਾਰ ਰਹੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਰੇ ਉਹ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜਤ ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸੱਜ ਫਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰ ਪੰਖਾਂ ਦਾ ਚੌਰ ਫੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਉਹ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਗ ਜੜੇ ਹੋਏ ਐ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਰੇ ਚਮਕ ਦਮਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਐ ਅੰਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਸਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਬਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਜਾ ਅਸਵਾਰ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਾ ਭਾਈ ਰਾਮਚੰਦ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸਵਾਰ ਹੋਏ, ਤੇ ਕਾਨਾ ਨਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਵੀ ਅਸਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਬਰਾਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਕਵੀ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਜੀਤ ਮੱਲ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰ ਸੈਨ ਹੈ, ਜੱਟ ਮੱਲ ਹੈ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਮੈਨ ਸੰਭ ਸ਼ੋਭਾ ਐਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਾਮਦੇਵ ਵਰਗੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦਰ ਭਾਨ ਜੀ, ਕੌਲ ਨੈਣ ਜੀ, ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਜੀ, ਕਾਮ ਸੈਨ ਆਦਿਕ। ਮਾਨ ਚੰਦ ਮਾਨ ਸੰਗ ਚੜਿਓ ਹਰ ਕਾਲਈ। ਮਾਨ ਚੰਦ ਜੀ ਬੜੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਸਹਿਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹੇ। ਸ਼ਬੇ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਚੜ੍ਹ ਤਰਿਓ ਫਿਰੰਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਪਤੀ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਫਰੰਦਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲੇ ਹਨ ਬਰਾਤ ਨਾਲ। ਤਖਤ ਰਾਮ ਜਗਰਾਏ ਬਨਿਓ ਸੁਭ ਅਰਜਨ ਚੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਖਤ ਰਾਮ, ਜਗ ਰਾਏ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਰਜਨ ਚੰਦ ਵਰਗੇ। ਔਰ ਦੀਵਾਨੀ ਮਲ ਮੋਹਨ ਮਲ ਭਲੋ ਸਹਾਈ। ਦੀਵਾਨੀ ਮੱਲ, ਮੋਹਨ ਮੱਲ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹੇ। ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਕੁਲੀਨ ਚੜਿਓ ਅਸ ਜਾਦੋ ਰਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਵਾਲਾ ਲਖਤ ਰਾ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਾਦੋ ਰਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਰਾਤ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਦੀ ਪੁਨ ਛਤਰੀ ਅਪਰ ਕੇਤਰ ਕਰੀਏ ਨਾਨਕ ਨਾ। ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਖੱਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਗਿਣੀਏ। ਸ਼ੁਭ ਬਾਣੇ ਨੀਕ ਬਨਵਾਏ ਕੈ ਚਲੇ ਚੰਚਲੇ ਜਾਨ ਜਨ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਵਸਤਰ ਸੋਹਣੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਵਧੀਆ ਬਾਣੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਐ ਤੇ ਚੰਚਲ ਹੈ ਜਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਘੋੜੇ ਆਦਿਕ ਬੜੇ ਚੰਚਲ ਆ, ਤੇਜ ਹਨ। ਸੋਈਆ ਜਿਸ ਏਕ ਤਰੰਗ ਚੰਚਲ ਸੁੰਦਰ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਜਿਹੜੇ ਚੰਚਲ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਘੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਤ ਪਦਾਵਤ ਭੂਖਨ ਧਾਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦੇ ਕਦਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਏਕ ਮਤੰਗ ਅੰਬਾਰਨ ਸੰਗ ਕਰੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਹੈ ਅੰਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹਨ। ਜਿਨ ਗੰਡੇ ਭਿੰਗ ਗੁਜਾਰੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੰਡ ਸਥਾਨ ਹੈ ਪੁੜਪੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਭੌਰੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਏਕ ਕਰੇ ਸ਼ਿਵ ਕਾ ਰਥ ਪੰਗਤ। ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਸੁੱਖ ਪਾਲਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਰਾਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਥਾਂ ਦੀ ਪੰਗਤੀ, ਰਥਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਜ ਬਰਾਜੈ ਬਾਜਦਾਰੀ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਇਹ ਖੱਤਰੀ ਹੈ ਵਿਰਾਜ ਰਹੇ ਹਨ ਬਰਾਤੀ। ਜਿਸ ਏਕ ਦੁਕਾਲ ਕਰੈ ਸਕਤੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਊਠ ਗੱਡੇ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਮਾਨ ਦੇ। ਗਮਨੇ ਮਗਹੋਦ ਲਾਹਲ ਭਾਰੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਜਦ ਢੋਲਦ ਮਾਮੇ ਵੱਡੇ। ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਢੋਲ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਰਲੀ ਡਬ ਸੋ ਮੁਰਲੀ ਕਰਨਾਰੀ। ਤੁਰਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਰਲੀਆਂ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਝਾਂਜਰ ਪੂਰਨ ਵੀਰ ਬਜੇ। ਸ਼ਹਨਾਈਆਂ, ਝਾਂਜਰਾਂ, ਨਫੀਰੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਖ ਬਾਤ ਕਈ ਨੈ ਜੇਤ ਸੁਣਾਈ। ਇੰਨਾ ਉੱਚੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਸ਼ਦਿਆਨੇ ਆਦਿਕ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਨਗਾਰੇ ਦਮਾਮੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਰੰਗ ਅਨੇਕਨ ਫੇਰ ਪਤਾਕਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤਾਕਨ ਝੰਡੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਏ ਸਭ ਆਗੇ ਹੀ ਧਾਈ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਬਰਾਤ ਦੇ। ਮੰਗਲ ਭਾਵਨ ਪਏ ਸੁਭ ਸਾਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੰਗਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਸਮੈ ਸਭ ਗਾਉਣ ਕੇ ਦੀਨੇ ਦਿਖਾਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਦੋ ਘਟ ਨਾਲ ਸੁਹਾਗਣ ਦੇ। ਸੋ ਕਵੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਗਿਆਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਘੜੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੋ ਘੜੇ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਅੱਗੇ ਮਿਲੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਖੇਲ ਸੁਹਾਵਨ ਬਾਇਸ ਦਾ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਪਰ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਲਕ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਸੋਭਾ ਵਾਲੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਗਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਲੰਘ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹਿਰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਰ ਟੱਕਰੇ
ਘੜੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਦਿਖਣ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕੁਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨਿਉਲੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮੂੰਹ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਰਭੀ ਹੋਏ ਸਾਮੈ ਖੀਰ ਪਿਆਈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰਭੀਆਂ ਗਊਆਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੁੰਦਰ ਮੰਦ ਸੁਮੀਰ ਬਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਰਹੀ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਬਰਾਤ ਰਹੀ ਅਰਖਾਈ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋਰਠਾ ਚਲੇ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਸਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਬਾਜੇ ਘੰਟੇ ਗਜਨ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੰਟੇ ਟੱਲ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ ਖੜਕਦੇ ਹਨ। ਘੁੰਗਰੂ ਛੰਨਣ ਲਾਏ। ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ੈਬਰ ਲਾਈ ਛਣ ਛਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਰਤ ਸਾਜੇ ਤੁਰੰਗ। ਰਾਜਦੇ ਹਨ, ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਰਾਤੀ ਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਦੇ ਹਨ। ਮੁਝ ਕੋ ਰਾਖਿਓ ਸੰਗ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਰੱਖਿਆ, ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਸਰਬਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਕੁਝ ਧਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਲੈ ਆ ਤੂੰ ਵੀ ਵਾਰ ਲਈ। ਸੁਣੀਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸੁਣੋ। ਕਥਾਚਾਰ ਰਸ ਲੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਥਾ ਹੈ ਸੋ ਬੜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਥਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਥਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ। ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਉੱਚਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਰਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਤ ਬਟਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ, ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ। ਆਓ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ। ਮੁਝ ਕੋ ਰਾਖਿਓ ਸੰਗ ਨਿਜ। ਹਰਿ ਪ੍ਰਤਿ ਕਛ ਦੇ। ਸੁਣੀਏ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਕਥਾ ਸਾਰ ਰਸ ਲੈ।